سمجھ رہے ہیں آپ؟ حقیقت میں دیکھیے آپ، اس وقت نیچے گھر تھا، طبیعت بہت ناساز کی حضرت کی، سمجھ گئے آپ؟ جب میری پہلی بار ملاقات ہوئی میں خود دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ اللہ کے اس وقت بات بھی نہیں کرتے تھے حضرت، اشارے سے سب کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت حضرت کی عمر 101 سال تھی۔ ہاں تھی واقعی۔ اور ہمارے پیر صاحب 105 سال میں پردہ ہوئے۔ سبحان اللہ بولو یار۔ آج جو ہم لوگ یہاں جمع ہوئے، ہمارے جمع ہونے کا مقصد تو معلوم ہے، پیر طریقت، رہبر شریعت، گلے گلزار خوشحالیت، بولیے سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری اجمل خوشحالی صاحب قبلہ جو اپنے پیر کی یاد میں نشست رکھے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا، حضرت کا ایک جملہ بڑا اچھا لگا مجھے، سمجھ گئے نا؟ اب دور نہیں ہے کہ آپس میں جھگڑو، جو بھی سنی صحیح العقیدہ پیر ہے، جو بھی سنی صحیح العقیدہ پیر ہے، ان کی عزت، ان کی عظمت ہمارے سراخوں پر ہے اور ہونا بھی چاہیے، سمجھ گئے نا؟ ایک بات بتاؤ بھائی، دیکھو اس سے پہلے بھی میں سمجھایا ہوں، حضرت تو خیر الحمدللہ بہت اونچی شخصیت کے مالک ہیں، سمجھ گیا، جو علم شریعت بھی رکھتے ہیں، علم طریقت بھی رکھتے ہیں، اور الحمدللہ علم معرفت بھی رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قادری ہے، کیا یہ سمجھ گئے آپ؟ یہ اشرفی، یہ خوشحالی، یہ رضوی، یہ چشتی، یہ نقشبندی، سمجھ گئے آپ؟ کسی کو بھی پکڑو آؤ گے قادری، کہاں آؤ گے؟ تو پھر آپس میں تنازع کی، میں تو کیوں بھائی، سمجھ گئے آپ؟ ہر ولی چاہے کسی بھی سلسلے کا ہو، یاد رکھنا، اگر کوئی آدمی اللہ کی بارگاہ کا مجرم ہو، کہاں کی؟ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے نا، ارحم الراحمین ہے، وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے بھائی، کوئی اسے بول سکتا ہے اللہ تو کائیں کو معاف کرا، کسی میں ہمت ہے؟ مگر یاد رکھنا اللہ ولیوں کے گستاخ کو کبھی معاف نہیں کرتا، ولیوں کے گستاخ کو اللہ، ہاں یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، سمجھ گئے؟ تو یہ ہو گیا۔ آخری بات یہ ہے کہ دیکھو مرید ہونا بڑی بات نہیں، سمجھ گئے آپ؟ یہ ہمیشہ، اس سے پہلے بھی میں نے جملہ کہا تھا، آج پھر دوہرا دوں، مرید ہونا، ہاں پیر کی محبت میں فنا ہو جانا ہے، کیا ہو جانا ہے؟ اٹھو تو پیر، بیٹھو تو پیر، سو تو پیر، ہر جگہ پیر ہی نظر آنا چاہیے۔ بھائی مشہور واقعہ سنے ہونا یار، آئیے جناب، خالی ایک منٹ ہے، میرے دانت میں درد ہے، آپ نے ایسا تو نہیں سوچ رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ بیٹھیے حافظ صاحب، خیریت سے ہے نا؟ حضرت کی زبانی کبھی نہ کبھی سنے ہوں گے، پھر بھی سن کے ایمان کو تازہ کیجیے۔ میں نے کیوں یہ جملہ کہا کہ پیر کی یاد میں فنا ہو جاؤ، جب پیر کی یاد میں فنا ہو جاؤ گے تو یہ خدا کی یاد میں فنا کر دیں گے، سمجھ رہے آپ؟ ہاں اس کی یاد میں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، پیری مریدی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خالی رسم مت نبھاؤ، سمجھ گئے آپ؟ حضرت جنید بغدادی، حضرت، آپ کو تو معلوم ہے کتنے بڑے ولی تھے وہ؟ یہ سمندر ہے نا، سمندر میں مصلی بچھا کے اس پہ نماز پڑھتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت آپ کی ہماری نماز تھوڑا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اور کھو جائیں گے، پتہ نہیں ان کی نماز کتنے گھنٹے کی ہوتی تھی،
समझ रहे आप? आदमी जितना पावरफुल होगा उनकी नमाज भी तो उतनी होगी ना यार। तो रिवायत में आया है कि नमाज उनकी घंटों घंटा, यानी घंटों घंटा मुसल्ला तैरते रहता था और हजरत नमाज उसमें पढ़ते थे। एक बार क्या मैं मुख्तसर में बता रहा हूँ, सुनिए। पीर क्या है? सुनिएगा भैया, सुन रहे हैं आप? माशाअल्लाह, देखो चेहरे में कितना नूर है, काले हैं मगर देखो चेहरा देखो कैसा चमक रहा है। सुन्नियों का चेहरा ही तो चमकता है। चेहरा नमाज से नहीं चमकता, चेहरा नमाज से चमकेगा, चमकेगा, लेकिन कब बोलो? जब इसके रसूल के साथ नमाज पढ़ोगे। याद रखिएगा। हाँ, और बेगैर इसके रसूल के नमाज पढ़ोगे तो वो नमाज चेहरे पे मार दी जाएगी। तब फिर क्या होगा? हजरत तकरीबन 30 साल इमामत की है, बराबर है। और इमामों की हालत मालूम है, एक टाइम तो दूर की बात, 1 मिनट मुसल्ले में लेट नहीं कर सकते, नहीं तो किबला छोड़ के मशरिक की तरफ हो जाते हैं सब, बराबर है ना भाई? बोलना आसान है, 30 साल इमामत, जुमला आया हमने बोल दिया। हाँ, जरा करके दिखाओ। ये भी हजरत की कोई करामत से कम नहीं है। बेंगलोर की सरजमीन में और एक मस्जिद में 30 साल इमामत करना, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, ये हजरत की एक जिंदा करामत है। क्योंकि मैं खुद इमाम आदमी हूँ ना, मुझे मालूम है जी, अलग जगह पर। अच्छा, बहरहाल कैसे कैसे हालात गुजरे हैं, बिगड़े हैं, वो सब बताने की जरूरत नहीं। कभी हजरत की मखसूस महफिल में बैठेंगे आप। अच्छा, माशाअल्लाह, अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी 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 जी। एक है यूपी में मौलाना है, समझ गए? तो असद इकबाल नात पढ़ रहे थे तो लोग उनको बहुत पैसा दिए। जब हजरत तकरीर के लिए खड़े हुए तो हजरत को किसी ने नजराना दिया ही नहीं, तो हजरत गुस्से में नहीं आएंगे? तो हजरत तकरीर करते करते बोल रहे हैं, मियाँ ये जो नात खां हैं, इन लोगों के बाल बच्चे खाना खाते हैं, हमारे बाल बच्चे क्या हवा खाते हैं? खाली उन्हीं को दे रहे हो तुम लोग, अरे हमारे भी बाल बच्चे हैं। तो माशाअल्लाह, ये सब कुछ नहीं, उधर से आया यहाँ से आ गए, समझ गया? ये सब जो है ना, क्योंकि हम तो वसीले वाले हैं ना भाई, वहां से सरकार का नजरे करम हुआ, कहाँ हुआ? इधर डायरेक्ट नहीं होगा। कभी भी आते डायरेक्ट चलोगे तो नीचे उतर जाओगे और सीधे कब्र में पहुंचोगे। हम लोग इनडायरेक्ट वाले हैं। यहाँ हुआ, फिर वहां से यहाँ गरीब नवाज ने, वहां गौसे पाक ने गरीब नवाज, याद रखिएगा। फिर वहां से, और आपको भी जो मिलता है याद रखना, जो हजरत के मुरीद है, मसला आपको बता दूं मैं, आप कभी यह ना समझना, समझ गए? बेशक देने वाला खुदा ही है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर देता खुदा है, वसीला ये होते हैं। मुरीदों के लिए वसीला उनका पीर होता है, ये कभी भी याद रखना। मुरीदों के लिए वसीला उनका। हजरत जुनैद बगदादी जा रहे थे नमाज पढ़ के आराम से, अब मुसल्ले में बैठना था, एक आदमी पीछे था, बोले हजरत, बोले क्या रे बात? क्या रे बात तो नहीं बोले थे, मैं यहाँ की जबान में बोला वो वहाँ की जबान में बोले होंगे। मैं आपको समझाने के बोला क्या रे बात, जैसे जहाँ बोलते हैं ना। तो बहरहाल अगर हजरत जुनैद बगदादी बेंगलोर के होते तो वो भी यही बोलते थे, क्या रे बाप बोल। हाँ, क्योंकि क्या रे बाप बोल ये बड़ा मीठा, अच्छा लगता है। जब छोटे को प्यार से कहा जाता है ना, क्या रे बाप बोल बाप, देखो कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, तो बोले बोलो भाई क्या बात है? बोले हजरत उधर जा रहे क्या? बोले हाँ उधर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? मतलब समंदर के। हाँ, तो बोले हजरत नजरे करम कीजिए ना, कुछ भी नहीं है।